જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ તારીખ 9/6/26 જીવનધારામાં છેલ્લા ઘણા મહિના પહેલા અરજી કરનાર સંતોષ દેવી મહાવીર પ્રસાદ શર્મા, ઉંમર વર્ષ છે 69, તેઓ પોતે મૂળ કલકત્તા રીછડા બિંદલ હાઉસના ત્યાં રહેતા હતા અને તેઓના પતિનું અવસાન 2017માં, બરાબર ને, 2017માં તેમના પતિનું અવસાન થઈ ગયું. જે વાત કરું કે તેમની દીકરી જન્મજાત મંદ બુદ્ધિ અને વિકલાંગ, મંદ બુદ્ધિ સાથે પાછું વિકલાંગ, કે બેન છે લાલીબેન, અને લાલીબેન મહાવીર પ્રસાદ શર્મા, ઉંમર વર્ષ છે 49 અને જન્મ છે 1977નો, અને 49 વર્ષથી જે મા છે, માનો પ્રેમ કેવો હોય અને જે માતૃત્વ કેવું હોય એ અમારા બહેનમાં સંતોષ દેવીમાં દેખાઈ આવે છે. 49 વર્ષથી બસ આ જ કન્ડિશનમાં આ બેન, એક નાની દીકરી અત્યારે યુવા થઈ અને અત્યારે હાલ 49 વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી બસ આ કન્ડિશનમાં તેને ખવડાવવું, રાખવું, ટોયલેટ બાથરૂમ કરાવવું, બધું બેન કરે છે. અને જે બેનની સ્ટોરી છે કે તેમના પતિના આગલા પત્ની, તેમને 2 સંતાન હતા અને 2 સંતાનમાંથી શ્યામાબેન કે જેઓ અહીંયા છે, અને તેમના ભાઈ કે આગલા પત્નીના દીકરો એટલે કે આનંદભાઈ મહાવીર પ્રસાદ શર્મા, તે 2 આગલા ઘરના, અને તેમના દ્વારા 2 દીકરીઓ. એ દીકરી એક જ્યોતિબેન છે અખિલેશભાઈ શર્મા, કે જે ક્યાં રહે છે, કહાં પે રહેતી હૈ, ઉત્તર પ્રદેશમાં રહે છે, અને એક આ બીજા દીકરી. અને તેમની જે પરિસ્થિતિ છે, મિસ્ટરનું અવસાન કોણસી સાલનું પતિ કા અવસાન કબ हुआ? 2017. તેમના પતિના અવસાન પછી તેઓ પોતે ત્યાં જે જગ્યાએ જોબ કરતા હતા ત્યાંના વ્યક્તિઓ તેમને થોડી ઘણી મદદ કરતા, અને તેમના મદદે તેમની જોડે નાની મોટી કંઈ બચત હશે એમાંથી તેમનું જીવન ગુજરાન ચાલતું હતું. પરંતુ ત્યાં પરિસ્થિતિ બગડતા અને આર્થિક તેમને ઘણી તકલીફો ઊભી થતા તેઓ પોતે અત્યારે હાલ જીવનધારામાં એડમિશન માટે અરજી કરી હતી, અને અમારા અજયભાઈ બંસલ દ્વારા એડમિશન અપાઈ રહ્યું છે. तो शादी के बाद ये 2 बच्ची हुई, और इनके जन्म के बाद क्या हुआ? इनके जन्म के बाद में ये ऐसी रही है कि इससे छोटी लड़की है ज्योति शर्मा, उसके पास में गई थी रहने के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरे को घर से निकाल दी. अच्छा. घर से निकाल दी कि हम देखेंगे नहीं, तुम जहाँ भी रहो अपना देखो. अच्छा. तो फिर मैंने खाना उना नहीं देती थी मेरे को, तो मैं फिर वो पहले वाली लड़की को गुंजाइश की कि भाई मेरा कोई नहीं है देखने वाला, तो तुम मेरी मदद करो. तो वो फिर आप लोग के आश्रम में पता करके और मेरी वो मदद की. अच्छा. और आपको क्या तकलीफ पड़ती थी तो आप बेटी के वहाँ रहने गई? मेरे में बीमार हो गई थी वो. अच्छा. रिश्ता में बीमार हो गई थी मैं, तो फिर वो मैं उसको बोली कि मेरे को लेके चल, मैं यहाँ अकेली हूँ. तो फिर मेरे को लेके गई. लेके जाके वहाँ मेरे को खाना टाइम से नहीं देती थी, तकलीफ देती थी, मेरे से बर्तन मंजवाती थी, झाड़ू लगवाती थी, कपड़ा उपड़ा समेटाती. तो मैं इसका कर पाती कि वो सब कर पाती है, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया. तो बोली तुम वहाँ से जाओ, तो मैं वापस रिश्ड़ा आ गई. अच्छा. तो आपने श्यामा बहन का कब कांटेक्ट किया? श्यामा बहन को मैं वहाँ से अभी ये कम से कम 5-6 महीना हो गया. मैंने श्यामा को बोली कि मैं यहाँ तकलीफ पा रही हूँ, मेरा कोई व्यवस्था करा के दो. और श्यामा बहन कितने टाइम से तुम परिचय में थे? ऐसे रेगुलर परिचय में कि सालों बाद परिचय में? सालों बाद परिचय में. अच्छा. तो इनका जवाब कैसा था? इनका जवाब कहा कि मेरे से जो बन पाएगा मैं तेरे लिए करूँगी. बहुत अच्छा. हाँ. कि बोली कि माँ मेरे पास पैसा का उतना व्यवस्था नहीं है, और आज घर में मतलब बहुओं के जानती है ये, तो मैं तेरी आश्रम में कहीं भी व्यवस्था करवाऊँ. तो मैं ये आश्रम में ये व्यवस्था करवाई, तो मैं यहाँ आ गई. तो श्यामा बहन, आप क्या कहते हो कि ये एडमिशन के लिए आपने यहाँ से बहुत अच्छा, यानी कि अब अजय भाई को कांटेक्ट किया? हमने यहाँ आके भी देखा, बहुत अच्छा है यहाँ का रहना खाना और सब है. तो मेरा मन मेरे को ठीक लगा, तो मेरी माँ को मैं बुला के दिखाई, इनको भी अच्छा लगा, तो बोली यहाँ मैं रहूँगी. तो यहाँ सब देखे. और आपको ये तो आपके सगे माता जी नहीं है, तो आपको कैसी लागनी है इनसे, यानी कैसा प्रेम है? अरे मैं तो सुन के इस तरह का मेरे को तो बहुत दुख हुआ. उन्होंने फोन में जब बताया, तो मैं फिर यहाँ पे कोशिश करी, हम लोग, मैं मेरा पति
और मेरे बेटे ने भी सब ध्यान दिया, उसने फिर सब पहचान निकाल के यहाँ पे करवाया। ઠીક તો જે દીકરી છે તે આપ જોઈ આપણે આ રીતની પરિસ્થિતિમાં ऐसे ही रहती है ऐसे ही। बेटी हाँ। ये पाँव ऐसे सीधे नहीं होते नहीं, मैं इसको करवटें दिलवाती हूँ, मैं भी और सोई रहती है कि जगती है जगती भी है, सोती भी है। हाँ। तो देखो कौन आए हैं, सब कोई आए हैं, देखो तुमको देखने के लिए सब कोई श्यामा दीदी आ रही है, देखो देखो श्यामा दीदी आवाज दे रही है। આ જ રીતે 49 વર્ષ કે દીકરીની સેવામાં જેમણે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરી દીધું એવા બેન સંતોષ દેવી આજે આપણા જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ પરિવારમાં આવ્યા છે. અહીંયા તેઓને રહેવાની એક સુંદર વ્યવસ્થા તેમને આખી એક વ્યવસ્થા અલગથી આપી દીધી છે અને અત્યારે હાલ અમારા જે ડૉક્ટર છે ડૉક્ટર વિશાલ તે શું કહે છે તે આપણે સાંભળીશું. તેમને સેરેબ્રલ પાલ્સી જન્મજાતિ સેરેબ્રલ પાલ્સી છે, તેમના બંને પગનું વિકલાંગ છે. અમે એમને રેગ્યુલર મેડિકેશન, રેગ્યુલર ચેકઅપ અને બોડી પ્રોફાઇલ કરીને પ્રાથમિક સારવાર અમે આપશું. ખૂબ સરસ. અને અમારા ડૉક્ટર બિપાશા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર તેઓ શું કહે છે તે સાંભળીશું. લાલીબેન કે જેમને બ્રેઇનનો ગ્રોથ પ્રોપર નથી થયો, તેમને સેરેબ્રલ પાલ્સી છે અને એન્કોલાઇઝિંગ સ્પોન્ડોલાઇસિસ છે, તો તેમને અમે પ્રોપર બોડી પ્રોફાઇલ કરાવશું અને પ્રોપર તેમને મેડિકેશન દઈ અને એમને જો ફિઝિયોની જરૂર હશે તો અમે ફિઝિયો એમ કરાવશું. અને આજે આ એડમિશન અહીંયા વિધિવત અપાઈ રહ્યું છે અને જીવનધારામાં કે જેઓ એકલા જ છે, જેઓએ લગ્ન નથી કર્યા, જેઓને દીકરા દીકરી કોઈ છે નહીં, જેઓને એકલી દીકરીઓ છે અને જેઓ નિસંતાન છે, જેઓ એબનોર્મલ છે, જેઓ આ રીતના વિકલાંગ છે, તેમને એડમિશન અપાતા હોય છે સંસ્થાના નિયમોને આધીન અને સંસ્થામાં જગ્યા હોય તો એડમિશન અપાય છે. તો આજે આ એડમિશન અમે આપી રહ્યા છે અને હવે જીવનધારા બની રહ્યું છે, જીવનધારા વાત્સલ્યધામ કે 2500 આવા જરૂરિયાતમંદ અહીંયા રહી શકે તેવી એક સુંદર વ્યવસ્થા ઊભી થઈ રહી છે, જેમાં બની રહ્યું છે અલ્ઝાઇમર કેન્દ્ર, મેન્ટલી ચેલેન્જેબલ ચિલ્ડ્રન માટેનું યુનિટ, એબનોર્મલ દીકરા દીકરી માટેનું યુનિટ, ડે કેર, રેસ્ટ હોમ, અલગ અલગ ઘણી બધી અહીંયા ફેકલ્ટીઓ બધી તૈયાર થઈ રહી છે. અત્યારે હાલ અમારું જે જીવનધારા વાત્સલ્યધામમાં પ્રથમ તબક્કામાં બની રહી છે ઉષા જીત ભગવાન મહાવીર હોસ્પિટલ અને તેમાં બની રહ્યું છે કેન્સર કેર પેલેટિવ સેન્ટર અને પેરાલિસિસ રિહેબ સેન્ટર. તો બસ આ જ રીતે આ એડમિશન અમારા પરિવારમાં અપાયું છે, જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ પરિવારમાં અપાયું છે. અને જે વાત કરું કે ધન્ય છે અમારા શ્યામાબેનને કે શ્યામાબેન કે તેઓ તો જે કહીએ કે છેલ્લા લગભગ 40-45 વર્ષથી એમના કોન્ટેક્ટમાં નહોતા, પણ એમ કે મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી અને તેમના પત્ની ભલે બીજા મમ્મી છે પણ એક કે મારે એક ઋણ ચૂકવવાનું છે અને એ આશયથી શ્યામાબેને અહીંયા અત્યારે હાલ એમની જોડે ઊભા રહ્યા છે. બસ આ જ રીતે ક્યારેક કોઈને કેમ છો કહેવાથી પણ ઘણું બધું પુણ્ય બંધાતું હોય છે. तो श्यामा बहन खूब खूब थैंक यू. और संदीप भाई ने हमारी बहुत मदद की है, आज इनकी वजह से ही मैं यहाँ पे मेरी माँ को ला पाई है. तो दरेक ने मारा प्रणाम. और जय. मेरे पति ने भी અને જોડે જોડે આજે તેમના મિસ્ટર પણ અહીંયા આયા છે. આપ क्या कहते हो? नहीं, बहुत मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम बोले कि नहीं बने, हो सकता है तो यहीं करना है कोई आश्रम के जगह. ગુડ, થેન્ક યુ. તો બસ આ જ રીતે સરસ અહીંયા એડમિશન અપાઈ રહ્યું છે. આથી અમારા સંતોષ દેવી અને લાલીબેન અમારા પરિવારનો એક હિસ્સો છે. જીવનધારા વૃદ્ધાશ્રમ પરિવારના પ્રણામ.